ضربني زيد یا ضربنا ضربنا زيد ضربنا زيدا یہ دو مثال ہیں ہمارے ساتھ ضربنا زيد اور ضربنا زيدا الفاظ تو وہی ہیں سیم سمجھے کہ نہیں فوزان کہاں ہے ہاں شیخ فوزان دونوں میں کیا فرق ہے سیگا میں اور سب میں ساری چیزوں میں کیا کیا فرق لگ رہا ہے جلدی بولیے یہاں ضربنا زید اور ضربنا زیدا دو سیگانا ہے دو جملہ ہے اوپر والا کیا ہے اوپر والا ہاں تو کیا ترکیب ہوگی ضربنا زید ترجمہ کیا ہوگا ترکیب کیا ہوگی آپ کا کیا نام ہے مدثر ہاں ترجمہ ترکیب کیا ہوگی ہاں نا کیا ہے مفعول بھی اور فاعل کہاں ہے ہوا کیوں آخر میں کیا پرانا دیکھیں گے زیدن دیکھیے اوپر والا کیا ہے ضربنا زیدن ضربنا زیدن ضرب یہ فعل ہوا ہے نا یہی سب ہم لوگ سمجھ نہیں پاتے ضرب فعل ہوا اور نا کیا ہے مفعول بھی اور زیدن کیا ہوا فاعل معنی کیا کریں گے ترجمہ زید نے ہم کو مارا زید نے ہم کو مارا ضرب با ہے دیکھیں نا سے پہلے پتہ ہے اس لیے کبھی نہیں کہیں گے جمع متکلم میں کون سے کا ہوا واحد مذکر اور نا کیا ہوا مفعول به مقدم اور زید کیا ہوا فاعل اب ترجمہ کیا کریں گے زید نے ہم کو مارا جبکہ یہاں حالانکہ ویسی لگ رہا ہے سیم لیکن یہاں کیا ہے ضربنا زیدا کون سے کا ہوا ضربنا زیدا ہم نے زید کو مارا تو بہت زیادہ فرق ہو جاتا ہے آسمان اور زمین کا تھوڑا سا نہ سمجھنے کی وجہ سے ہم سے ایسی بڑی غلطیاں ہو جاتی ہیں ضربنا یہاں ساکن ہے اور نہ ہے اس کا مطلب جمع متکلم ہے ضربنا زیدا ہم نے زید کو مارا بیٹھیے تو واحد متکلم میں تو اور جمع متکلم میں علامت کیا ہے نا اور اس سے پہلے ساکن کا ہونا تو یہ علامت ہم کو ذہن میں بٹھانا ہے واحد مذکر غائب میں کوئی علامت نہیں ہے تسنیہ مذکر غائب میں الف جمع مذکر غائب میں واو کے بعد الف صرف فرق کرنے کے لیے لکھا جاتا ہے مان لیجئے یہاں ہم کہیں گے یدعو زید ربہ یدعو زید ربہ یدعو یہاں بھی تو واو ہے کوئی کہے گا جمع کا واو ہے ہاں یہی فرق کریں گے یہاں کے یہاں جو ہے الف نہیں ہے الف جب آئے گا اس کا مطلب ہے اسی طرح مان لیجیے اگر ہم یہاں لم کر دیں یہاں لم یدعو تو یہاں الف آ جائے گا جب جمع کا ہم مراد لیں گے تو یہاں جملہ بدل جائے گا لیکن لم اگر کرتے ہیں اور الف لگا دیتے ہیں تو کیا ہو جائے گا ہاں جمع اس لیے یہ جمع کی علامت ہے جمع پر دلالت کرتا ہے یہ الف تو بہرحال علامت کیا ہوئی واحد مذکر غائب میں کوئی علامت نہیں ہے تسنیہ مذکر غائب میں الف جمع مذکر غائب میں واحد مؤنث غائب میں تانیث ساکنہ اور تسنیہ مؤنث غائب میں الف اس سے پہلے فتح ہو جاتا ہے واحد مذکر حاضر میں تا زبر تا اور تسنیہ مذکر حاضر میں جمع مذکر حاضر ضربتے واحد مؤنث حاضر یہ اگر ہے تو واحد مؤنث ہما یہ تسنیہ مذکر حاضر اور تسنیہ مؤنث تنہ اگر ہے تنہ تو واحد متکلم نا جمع متکلم واضح ہے یہ باتیں چھوٹی ہیں لیکن بہت اہم ہیں سمجھے کہ نہیں یہیں سے ہماری بنیاد بنتی ہے تو یہ گردان ہو گئی تو ضربہ کی گردان ہم نے پڑھ لی اب گردان سن لیتے ہیں اس کے بعد فہد بولو فتح کی گردان ماضی کی گردان بغل والا سمع
समेतुन्ना कौन से का है? समेतुन्ना जमा समेतुन्ना जमा मुअन्नस उतना नहीं सोचना है। तुन्ना तुन्ना है तो बस फॉर्म कह देंगे, आंख बंद करके कह देंगे इतना, समझे कि नहीं? अगर आप आगे पीछे करते हैं इसका मतलब ये है कि आपको अच्छी तरह समझ में नहीं आया। तुन्ना है तो कह देंगे जमा मुअन्नस बस तुन्ना कौन से का हुआ? जमा मुअन्नस हादिर। ज़रबते कौन से का है? जल्दी से ज़रबते वाहिद मुअन्नस हादिर। ज़रबतुमा जल्दी से यहाँ तस्निया मुज़क्कर हादिर और तस्निया मुअन्नस हादिर, गड़बड़ नहीं करना है। नसरा की गर्दान सुनाओ। नसरा नसरा नसर नसर नसरता नसरना नसरता नसरतुमा नसरतु नसरते नसरतुमा नसरतुन्ना नसरते नसरतु। स्पीड और बढ़ाना है। नसरा नसरा नसर नसरा नसरा नसरना नसरना नसरता नसरतुमा नसरतु नसरते नसरतुमा नसरतुन्ना नसरतो। स्पीड से एक ही सांस में बोल देना है, गर्दान ऐसी याद होनी चाहिए। हाँ फिर से बोलो। नसरा नसरा नसर नसरत नसरता नसरना नसरता नसरतुमा नसरतु नसरते नसरतुमा नसरतुन्ना नसरतु नसरते। नसरना कौन से का है? जल्दी बोलो। नसरना वाहिद नसरना जमा मुज़क्कर वाहिद। नसरना नसरना ना नहीं बोल रहे हैं, नसरना नून जबर ना। जमा जमा मुज़क्कर वाहिद। अभी बोला नून जबर ना होना किसकी अलामत है? जमा मुअन्नस गायब की। ना का होना जमा मुअन्नस। यही चीजें जहन में बिठाना है कि सेगा क्या बना? नून जबर ना। ज़रबना कौन से का हुआ? ज़रबतुन्ना कौन से का है? ज़रबतुन्ना हाँ ज़रबतुन्ना जमा मुअन्नस हादिर। ज़रबते ज़रबते वाहिद वाहिद मुअन्नस हादिर। ज़रब ज़रबते वाहिद मुअन्नस हादिर। हाँ ज़रबता ज़रबते वाहिद मुज़क्कर हादिर। ज़रबत ज़रबत वाहिद ज़रबत वाहिद मुअन्नस वाहिद। ज़रबता ज़रबत वाहिद मुअन्नस। ज़रबू 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 वाहिद वाहिद ज़रबू जमा मुअन्नस वाहिद। मुअन्नस कैसे होगा? जमा ज़रबू। मुज़क्कर वाहिद। हाँ इसका मतलब अच्छे से नहीं समझा। हाँ जो अलामतें बताएगी इसको जहन में बिठाना है, तभी होगा वरना नहीं हो पाएगा। हालांकि आसान है, आप लोग सब पढ़े हैं, अमीन सब कोई पढ़े हैं, है ना? तो ये आपको अच्छी तरह से पहले ही से जहन में हाजिर होना चाहिए। वाहिद मुज़क्कर गायब में कोई अलामत नहीं है। ज़रबा आखिर में कौन सी अलामत है? तस्नीया मुज़क्कर गायब। ज़रबू वाव है तो गलती से भी नहीं कहना है मुअन्नस। क्यों? इसलिए कि वाव कभी मुअन्नस में आएगा ही नहीं। जमा मुज़क्कर गायब, मादी में जमा मुज़क्कर गायब। ज़रबू ज़रबत नहीं तो कौन से का बनेगा? वाहिद मुअन्नस गायब। ज़रबता तालिब है तो तस्निया ज़रबना न नून जबर ना। हाँ जमा मुअन्नस गायब। ज़रबता ता है वाहिद मुज़क्कर हाजिर। तुमा तस्निया मुज़क्कर हाजिर। तुम हाँ बगल वाला तुम सुनाओ करुमा से। करम तुन्ना कौन से का है? करम तुम करम ते करम ता करम तुमा करुमू करुमा। हाँ माशाल्लाह अच्छी बात, ऐसी याद रखना है। अलामत से फौरन पहचान जाएंगे सेगा कौन सा। अच्छा ये बात हो गई किसकी? हमारे इस बात फेल मादी मारूफ की, चाहे वो फतहा से हो या नसरा से हो या ज़रबा से हो या समिया से हो या हसीबा से हो। सिर्फ ख्याल क्या रखना है ऐन कलमा की हरकत पर। ज़रबा नसरा फतहा सब में क्या है? ऐन कलमा में फतहा। अब ऐन कलमा में कसरा है, समिया और हसीबा। गर्दान में बस यही याद रखना है कि ऐन कलमा में कसरा है। समिया समिया समिउ समिया समियाता समिया समियता समियतुमा समियतुम समियते समियतुमा समियतुन समियतो। कसरा सब में कसरा है तो सब में इसी रहेगा। लम्मा है करुमा, यहाँ ऐन कलमा में लम्मा है तो कहेंगे करुमा करुमा करुम। वहीं उसी तर्ज पर जो है ऐन कलमा के लम्मा के साथ सब में बोलना होगा। करुमा करुमा करुम करुमत करुमता करुमना करुमता करुमता करुमतुम करुमते करुमतुमा करुमतुन्ना करुमतो करुमना। अलामत सब में सेम है, कोई फर्क नहीं है। ये हो गया इस्बात फेल मादी मारूफ। इस्बात फेल मादी, इस्बात का मतलब मुस्बत। मुस्बत यानी क्या? इसलिए तर्जुमा क्या
क्या करेंगे, उस एक मर्द ने मारा, उन दो मर्दों ने मारा। मारूफ भी है और इस्बात भी है। इस्बात फिर मादी मारूफ, ये हो गया उन्वान। इस्बात फिर मादी मारूफ। इस्बात का मतलब होना या करना साबित हुआ, मुस्बत है, और फेल है मादी, मादी है, मुजारे नहीं है, मारूफ है क्योंकि फाइल क्या है, मालूम। इस उन्वान, इसी को कहते हैं बहस। ये हुआ सेगा, बैठ जाइए, ये हुआ सेगा। सेगा क्या है, 14 सेगे, और इसको क्या बोलते हैं, जो उन्वान होता है उसको क्या बोलते हैं, बहस। बहस इस्बात फिल मादी मारूफ, ये मारूफ हो गया। अब मजहूल हम पढ़ेंगे, यहाँ मारूफ की जगह सिर्फ क्या करेंगे, मजहूल। मजहूल, तो मजहूल हमने पढ़ा है, मजहूल किसे कहते हैं, का फाइल मालूम ना हो, या जिसमें फेल की निस्बत मफऊल की तरफ की जाए। अब इसका तरीका क्या है, फा कलमा में दम्मा देंगे, आसान तरीका है। जैसे मान लीजिए फ़अला, फ़अला क्या है, मारूफ, मारूफ है। फ़अला क्या है, मारूफ। हम मजहूल बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, फा कलमा में क्या देंगे, दम्मा, फा कलमा में दम्मा, और ऐन कलमा में कसरा, और लाम जैसे था वैसे ही रहेगा। सिर्फ दो ही काम करने से मजहूल बन जाएगा, फा कलमा में दम्मा और ऐन कलमा में कसरा। फ़अला से फ़ुइला, नासरा से नुसिरा, फतहा से फतिहा, ज़रबा से समिअ से हसिबा से, बस करमा का मजहूल नहीं आया, क्यों, इसलिए कि पहले लाज़िम है। तो दो ही काम करना है हमको, फा कलमा में दम्मा और ऐन कलमा में कसरा देना है। अब हम ज़रबा को ज़ोरिबा से गर्दान देंगे। ज़ोरिबा का तर्जुमा क्या होगा, वो एक मर्द मारा गया, वो एक मर्द मारा गया। किसने मारा नहीं मालूम है क्योंकि मजहूल है। वो दो मर्द मारे गए, वो सब मर्द मारे गए, हाँ, वो एक औरत मारी गई, वो दो औरतें मारी गई, वो सब औरतें मारी गई। तो एक मर्द मारा गया, तुम दो मर्द मारे गए, तुम सब मर्द मारे गए। तो एक औरत मारी गई, तुम दो औरतें मारी गई, तुम सब औरतें मारी गई, मैं मारा गया, मैं एक मर्द और औरत दोनों शामिल हैं, और हम सब मारे गए, यानी चाहे तस्निया हो, जमा हो, मुज़क्कर हो, मुअन्नस हो, सब। तो तर्जुमा ऐसे करेंगे, जैसे सेगा होगा और जैसे बहस होगी उसी एतबार से उसका तर्जुमा किया जाएगा। वाज़ेह है जी। अब ज़ोरिबा से हम गर्दान सुनेंगे। क्या नाम है, हाँ, शाहीन, शेख शाहीन। आप गर्दान दीजिए। ज़रबा का मजहूल, इस्बात फिल मादी मजहूल, हाँ। फिर से अच्छा है थोड़ा, हाँ, और अच्छे से एक बार और बोलिए। द्वाद है, द्वाद को कैसे अदा करेंगे, जू नहीं कहेंगे, जू की बात क्या कहेंगे, द्वाद है ना, ज़ोरिबा। आवाज़ नहीं आनी चाहिए मुझसे, हाँ, मुझसे का मतलब बिल्कुल नहीं है सर, यानी आवाज़ आनी चाहिए मगर वो आवाज़ सीटी वाली आवाज़ नहीं आनी चाहिए, ठीक है। हाँ, ज़ोरिबा, ज़ूरिबा नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, ज़ोरिबा। हाँ बोलिए। याद नहीं किए हैं, कच्चा है, हाँ, इसी को तो मजबूत करना है। आपको लग रहा है ये तो मादी मजहूल, हमको तो आता है, हाँ, इसलिए आप याद नहीं किए। हालांकि इसी को मजबूत करना है, जितना ही आए लेकिन कम से कम गर्दान दीजिए आप। हाँ, फिर से बोलिए, एक बार और बोलिए जैसे, हाँ। हाँ ज़हीर, हाँ, बगल वाला नासारा से मजहूल, इस्बात फिल मादी मजहूल। समिया से समिअतुम कौन से गाय, समिअते, समिअत, समिअत, समिअतुन्ना, समिअता, उतना नहीं सोचना। तालिफ है आखिर में, मुज़क्कर कैसे होगा, तालिफ, ता किसमें आता है, ता तानी साकिना,
اور تھوڑا ذہن میں بٹھانا ہے. تسنیہ مذکر حاضر التسنیہ مؤنث حاضر. حاضر کیسے ہوگا؟ حاضر کی علامت کیا ہے؟ تم، تما، تے، تما، ہے نا. تا کے بعد تسنیہ ہوگا تما، اور تے کے بعد تسنیہ ہوگا تما. تو تا، تی، تما، تم، تا ہونا ضروری ہے. ہاں تا الف ضربتا کون سے کا ہوا؟ تا الف ہونا کس کی علامت ہے؟ ابھی بتایا تعلیل کر کے دعوتا تسنیہ مؤنث غائب. تا تانیث ساکنہ ہو تو کس کی علامت ہے؟ واحد مؤنث غائب. اور تا کے بعد اگر الف ہو تو کیا ہوگا؟ تسنیہ. سمجھ میں آئی بات؟ ہاں جیسے نصرتا کون سے کا ہے؟ تسنیہ مؤنث. سمعتا کون سے کا ہے؟ تسنیہ. اسی کا مجہول کیا بنے گا؟ نصرتا سمعتا ضربتا. ہاں اس کو ذہن میں، علامتوں کو ذہن میں بٹھانا ہے. ٹھیک ہے. کون سی علامت کس کی ہے؟ حسن یا احسن کیا نام ہے؟ سلمان کے بغل میں ہمارے مؤذن صاحب. ہاں فرحان، شیخ فرحان. آپ بتائیے سمعہ سے مجہول بولیے. سمعنا کون سے کا ہے؟ سمعتن. سمعت. 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 سمعتی. سمعتما. غائب کیسے ہوگا؟ ہاں تسنیہ مذکر حاضر اور تسنیہ سمعنا. نا اور نا میں کیا فرق ہے؟ نا کہیں گے الف کے ساتھ تو کیا ہوگا؟ جمع تک. اور سمعنا نون زبر نا تو کیا ہو جائے گا؟ جمع مؤنث غائب ہو جائے گا. ترجمہ ہم کریں گے. مان لیجیے سمعتا کیا ترجمہ ہوگا؟ سمعتا. سمعتا تا کون سے کا ہوا؟ سمعتا کون سے کا ہے؟ حاضر. تو حاضر کا ترجمہ کریں گے. ہاں بولیے. سمعتا. سمعتا سمع کا معنی کیا ہے؟ سننا نا. سمع اسماء کا کیا معنی ہے؟ سننا. تو سمعتا مجہول کا صیغہ ہے واحد مذکر حاضر. تو کیا ترجمہ کریں گے؟ ہاں تو ایک مرد سنا گیا. ایک مرد سنا گیا. تو جیسے صیغہ ہوگا، جیسے بحث ہوگی، اسی طرح سے کیا کریں گے؟ ترجمہ بھی کریں گے. بات سمجھ میں آئی؟ جی. عبداللہ جلدی سے بولو. کرما کا مجہول. کیوں ہنسا لوگ کیوں ہنسے؟ ہاں نہیں ہوتا اور آپ نے بنا دیا. یہی تو سمجھنا ہے. کہا کہ اس کا مجہول کیا ہے؟ ہاں تو نہیں آتا. آپ نے کہا کہ مجہول ہے کوریما. کوریما چلے گا. ہاں تو کوریما کہیں گے. کوریما کا مجہول نہیں آتا. سمجھے کہ نہیں؟ اگر کوئی پوچھے کوریما کا مجہول کیا ہے، بتا دو کوریما کے مجہول. ہاں کہیں گے مجہول نہیں آتا. سمجھے کہ نہیں؟ یہ اس کا جواب ہے. چلیے بہرحال تو مجہول بنانے کا کیا طریقہ ہے؟ یہ کس کے لیے ہے؟ صرف ثلاثی اور ثلاثی مزید کے لیے پھر الگ حکم ہوگا. ٹھیک ہے. یہ صرف ثلاثی مجرد کے لیے. تو اس بات فعل ماضی میں بیٹھے. اس بات فعل ماضی معروف اور اس بات فعل ماضی مجہول. اب یہ سب مثبت ہوا. منفی کیسے بنائیں گے؟ منفی کیسے بنائیں گے؟ شروع میں ما لائیں گے. ماضی کے شروع میں کیا لائیں گے؟ تو اس بات کی بجائے ہم کیا کریں گے؟ نفی. یا اسی کو کیا کہتے ہیں؟ منفی بھی بولتے ہیں. اب ہم کہیں گے نفی فعل ماضی معروف. نفی فعل ماضی کیا کریں گے؟ شروع میں صرف ما. ایک حالت میں صرف لا آتا ہے جب کیا ہو؟ مکرر. فلا صدق ولا. خاص حالت ہے اس کو ہم چھوڑ دیں گے. کیونکہ اس نفی بنانے کا کیا طریقہ ہے؟ ماضی کے شروع میں کیا لا دیں گے؟ اب ضربہ سے کیا ہو جائے گا؟ ما ضربہ. ترجمہ کیا ہوگا؟ اسے ایک مرد نے نہیں مارا. اسے ایک مرد نے. مجہول بھی وہی سیم رہے گا. ما ضربہ. ہاں تو کیا معنی ہو جائے گا؟ وہ ایک مرد نہیں مارا گیا. وہ ایک مرد مارا نہیں گیا. صرف نہیں بڑھا دیں گے. معروف اور مجہول جیسے معروف تھا ویسے ہی رہے گا. مجہول جیسے تھا ویسے ہی رہے گا. صرف شروع میں ما بڑھ جائے گا. واضح ہے؟ تو منفی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس بات فعل ماضی معروف، اس بات فعل ماضی مجہول. نفی فعل ماضی معروف اور نفی فعل ماضی مجہول. کس کا؟ تمام ابواب کے ہوا.
मान लीजिए मादी जो हो गया तो गुजरे हुए जमाना हो सकता है, लंबा हो सकता है ना, तो उसमें डिस्टेंस फासला जो है कितना है। अगर करीब में हुआ अभी अभी मान लीजिए गुज़श्ता कल, उससे पहले परसों, उससे पहले और 3 दिन पहले, उससे पहले 1 हफ्ता, 1 साल, 2 साल, बहुत साल, तो ऐसे होता है कि नहीं आगे पीछे। तो करीब का मतलब क्या है, अभी अभी गुजरा होगा, करीब ही में गुजरा है, तो उसको कहेंगे मादी करीब। मादी का मतलब गुजरा हुआ, करीब का मतलब करीब, यानी करीब में गुजरा हुआ। तो इसमें क्या लगाया जाता है शुरू में, कद लगाया जाता है, और इसमें कुछ नहीं रहता है शुरू में, और इसमें क्या रहता है, कद रहता है। तो इसकी गर्दान कैसे करेंगे, शुरू में कद लगा दिए तो गर्दान कद अफलहल मुमिनून, कद है ना, यहाँ ताकीद के लिए कद अफलहल मुमिनून शुरू में, तो सबके शुरू में कद, लेकिन कद बदलेगा नहीं, सिर्फ ये अल्फाज गर्दान बदलेगी लेकिन कद नहीं बदलेगा। कद सिर्फ रहेगा तो क्या हो जाएगा, मादी करीब। और तीसरा है क्या, मादी बईद का मतलब दूर पर, मारा था, गया था, लिया था। मादी के शुरू में क्या लगाएंगे, काना। काना लगाने से क्या बनता है, बईद। ऐसे याद रखने के लिए जहन में, है ना, याद रखने के लिए हम लोग यहाँ मशहूर है, कहा जाता है कि जंगड़ा घोड़ा बादल घोड़ा, हालांकि बात सही नहीं है आपके देखे ना ये से, लेकिन बोलते हैं ये सिर्फ याद रखने के लिए जहन में कि मादी मुतलक के शुरू में कुछ नहीं आता है, और मादी करीब के शुरू में क्या आता है, कद आता है। ये बदलेगा नहीं, सब में कद ही रहेगा, लेकिन काना बदलेगा। क्या, काना की काना के सेगे होंगे। काना के सेगे पहले याद करना हमको। काना मादी है, फिल मादी है, किस बाब से है, और हफ्ते अक़साम क्या है, अजवफ वावी, अजवफ वावी। काना यकून, काना, काना की गर्दान क्या होगी, काना 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 कानू, काना काना ता कुन्ना, कुन्ना 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 कुन्ना, काना काना कानू, कानत कानता कुन्ना, कुंता कुंतुमा कुंतुम, कुंते कुंतुमा कुंतुन्ना, कुंतो। अब काना को फेल के साथ बदलते रहना। अब यहाँ शुरू में हमारी वाली मुकर गए, कहेंगे काना बराबर, काना बराबर, कानू बराबर, काना बराबर, काना ता बराबर, कुन्ना बराबर, कुन्ना कुंता बराबर, कुंतुमा बराबर, कुंतुम बराबर, कुंते बराबर, कुंतुमा बराबर, कुंतुन्ना बराबर, कुंतो बराबर, कुन्ना बराबर। तो दोनों को साथ साथ, तो थोड़ा सा जबान पर थोड़ा सा भारी है ना, ये थोड़ा सा भारी है, और उससे ज्यादा भारी क्या है, तो बईद कैसे बनेगा, मादी के शुरू में काना लगा देंगे। और तर्जुमा कैसे करेंगे, था, उसने मारा था, किया था, लिया था, दिया था। और मादी इस्तिमरारी में ता था करेंगे, है ना, क्या करेंगे, ता था। तो मादी इस्तिमरारी ये चौथी किस्म है। इसमें मुदारे के शुरू में क्या लगाया जाता है, मुदारे के शुरू में काना, काना और फिर मुदारे होता है। अब इसका मुदारे की पहली गर्दान हमको याद करना है। ज़रबा का मुदारे क्या है, यदरिबु, यदरिबु यदरिबानी यदरिबुना, तदरिबु तदरिबानी यदरिबुना, तदरिबु तदरिबानी तदरिबुना, तदरिबना तदरिबानी तदरिबुना, यदरिबु तदरिबु। हम पढ़ेंगे मुदारे की बहस में, अभी इतना याद कर लेंगे सिर्फ इसको समझने के लिए। और उससे पहले क्या लगा देंगे, काना। तो कहेंगे काना और फिर मुदारे। ये थोड़ा सा जबान पर थोड़ा सा शकील होता है, भारी तो कुछ नहीं होता है, लेकिन ये जबान पर थोड़ा सा क्या होता है, भारी होता है। तो क्या कहेंगे, काना यदरिबु, काना यदरिबानी, कानू यदरिबुना, काना तदरिबु, काना तदरिबानी, कुन्ना तदरिबु, कुंतुमा तदरिबानी, कुंतुम तदरिबुना, कुन्ना तदरिबुना, कुंतुमा तदरिबानी, कुन्ना तदरिबुना, तदरिबु, कुन्ना तदरिबु। कौन सुना सकता है एक सांस में, एक सांस में कौन सुना सकता है मादी इस्तिमरारी की गर्दान। अच्छा, इसमें तर्जुमा में देखिए, कहेंगे काना ज़रबा, उसने मारा था, और काना यदरिबु, वो मारता था, मारता था। काना यदरिबु मादी इस्तिमरारी की तर्जुमा क्या करेंगे, यानी वो मार ही रहा था, मारता था कि जमाना क्या हो गया, खत्म हो गया, इस्तिमरार, मारता था। और मादी बैद में क्या तर्जुमा करेंगे, उसने मारा था। मारा था और मारता था, दोनों में फर्क है, एक है इस्तिमरारी, एक है मादी बैद। कौन सुना सकता है, जल्दी, टाइम खत्म हो गया। जाहिद, चलो सुनो। हाँ, काना यदरिबु, काना यदरिबाने, कानू यदरिबुना, काना तदरिबु, काना तदरिबाने, कुन्ना यदरिबुना, कुंता तदरिबु, कुंतुमा तदरिबाने, कुंतुम तदरिबुना, कुंती तदरिबिना, कुंतुमा तदरिबाने, कुंतुन्ना तदरिबुना, कुंतो आदरिबु, कुन्ना नदरिबु। थोड़ा सा गलत हो गया। हाँ,
چلو اچھا ہے لیکن اور تھوڑا سا مشق کرنا ہے. اور کون سنا سکتا ہے؟ کوئی نہیں. ہاں شیخ اختر سنائیں گے. یلا آپ سنائیں گے. کیا نام بولے گا؟ جمال مقبول. شیخ مقبول. کل اختر آیا تھا تو اس سے آپ کا نام اختر ہو گیا. ہاں چلیے. ہاں چلیے کوئی بات نہیں شروع سے بولیے. ہاں ہاں چلیے. کیا نام ہے؟ تفید الاسلام. تفید الاسلام. ہاں سنائیے. كان يضرب كان يضربون كانوا يضربون كانت تضرب كانت تضرب كنا يضربون كنت تضرب كنت تضربون كنتم تضربون كنت تضربون كنتم تضربون كنتم تضربون كنت تضرب كنتم تضرب. ہاں ماشاءاللہ اچھا. ایسی یاد ہونا چاہیے یعنی زبان کی نوک پر ہونا چاہیے. سمجھے کہ نہیں؟ اور گردان کو صرف میں یاد کرنا خوب ضروری ہے. رٹنا بہت ضروری ہے شروع میں گردان کو. باقی سمجھنا بھی ہے لیکن رٹنا بہت ضروری ہے گردان کو خاص کر کے. استمراری میں کیا ہوگا؟ مضارع کے شروع میں کانا ہوگا اور ترجمہ کیسے کریں گے؟ مارتا تھا، کھاتا تھا، لیتا تھا، دیتا تھا، سب میں ایسے کریں گے. اس کے بعد ہے ماضی احتمالی. احتمالی میں کیا ہوگا؟ شروع میں لعلما لگا دیں گے. احتمال کا مطلب یعنی امید ہے ہو سکتا ہے ہو شاید کہ ہو جائے تو لعلما لگا دیں گے تو ہو جائے. لعلما ضرب سب میں رہے گا بدلے گا نہیں. لعلما لگا دیں گے شروع میں. اور چھٹا کیا ہے؟ تمنائی تو لیتما لگا دیں ہے نا. لیتما ضربا لیتما کاش. اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ شاید. اس کا ترجمہ کریں گے کاش. اس میں کوئی مشکل نہیں ہے صرف بس یہ دو کو یاد کر لیجیے باقی آسان ہے. یعنی ماضی بعید اور ماضی استمراری. اسی میں تھوڑی سی پریشانی ہے باقی سب کے سب کیا ہے؟ آسان ہے. تو ماضی کی کتنی قسمیں ہو گئیں؟ 6 قسمیں. ماضی مطلق، ماضی قریب، ماضی بعید، ماضی استمراری، ماضی احتمالی، ماضی تمنائی. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.